जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि दयावान की जय। सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। परम सत्कारयोग गुरु दी साजी नवाजी साध संगत जीओ, बड़े भागां वाले हो कि धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी रोज़ ही साढ़े उत्ते अमृत पाई वर्खा करते ने। असी परम पिता परमात्मा की पावन पवित्र हजूरी विच बैठे हाँ। महाराज साढ़े ते रोज़ ही अपार कृपा करते ने। आओ अज महाराज जी साढ़े ते की कृपा कर रहे ने, सरवण करते हाँ जी। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी कलयुग के अवतार, ज्ञान दे सागर, अनाथां दे नाथ साढ़े ते अज फिर कृपा करते ने। महाराज जी सानू समझा रहे ने, साडा मार्गदर्शन कर रहे ने। महाराज कह रहे ने कि पानी दे विच डुबदा नहीं जो लकड़ दा बूरा, आप तरे सेवक को तारे जो होवे सिख पूरा। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझाना करते ने कि जिस तरह पानी दे विच लकड़ दा बूरा कदी डुब नहीं सकता, उस तरह जिहड़े गुरमुख हुंदे ने कदे भी भवसागर तो डुब नहीं सकते। जिहड़े गुरमुख लोग हुंदे ने, गुरु दे प्यारे हुंदे ने, वो लकड़ दे बूरे की तरह भवसागर नूं पार कर जाते ने। अगे महाराज जी ने कहा कि आप तरे सेवक को तारे जो होवे गुरु पूरा। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज सानू समझाते ने कि संपूर्ण गुरु ही भवसागर तो सानू तार सकता है। परमात्मा वाल्मीकि महाराज जी की पावन पवित्र गुरबाणी, पावन श्री योग वशिष्ठ दे विच वैराग्या प्रकरण दे विच महाराज जी बयान करते ने। महाराज कहते ने कि गुरु नहीं पर गुरु कहावे, अंत जम मार धक्के खावे। ओ गुरु कीटों का कीट अपना हीरा जन्म गवावे। धन गुरु वाल्मीकि महाराज जी सानू उत्थे गुरबाणी दे विच समझाते ने कि संपूर्ण गुरु ही भवसागर पार करवा सकता है। जिहड़ा अधूरा गुरु है वो आप तो डुबदा ही है, सानू भी लैके डुबेगा। महाराज जी का फरमान है कि गुरु नहीं पर गुरु कहावे, अंत जम मार धक्के खावे। जिहड़े जीव जिहड़े लोग अपने आप नूं गुरु दसदे ने पर वो गुरु है नहीं, वो आप तो डुबदा ही है पर दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी डुब देवेगा, सानू भी डुब देवेगा। गुरु नहीं पर गुरु कहावे, अंत जम मार धक्के खावे। अगली पंक्ति दे विच भगवान वाल्मीकि महाराज ने लिखा कि ओ गुरु कीटों का कीट अपना हीरा जन्म गवावे। जिहड़ा अपने आप नूं गुरु दसदा है वो आप तो जमा की भेंट चढ़ेगा, सानू भी लैके डुबेगा। वो गुरु कीटों का कीट, वो आप तो कीड़ियां का भी कीड़ा है तो सानू कित्थों तारेगा। ओ गुरु कीटों का कीट अपना हीरा जन्म गवावे। धन धन भगवान वाल्मीकि महाराज जी ने लिखा है पावन श्री योग वशिष्ठ दे विच कि वो आप तो कीड़ियां का भी कीड़ा है तो सानू कित्थों पार करेगा। अंत जम मार धक्के खावे, ओ गुरु कीटों का कीट अपना हीरा जन्म गवावे। अपना जो हीरे वर्गा जन्म है वो तो उसने गवाना ही है पर सानू भी लैके डुब जाएगा। इस तरह धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी ने भी सानू उत्थे बयान किया है, सानू समझाना किया है, साडा मार्गदर्शन किया है कि आप तरे सेवक को तारे जो होवे गुरु पूरा। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी साडा मार्गदर्शन करते ने कि ओ गुरु जो पूरा है वो ही सानू तार सकता है। वो साडा पूरा गुरु कौन है? वो केवल ते केवल गुरु महाराज की पाक पवित्र गुरबाणी है जो सानू रोज़ ही सच दे रस्ते ते लैके जाण दी कोशिश करती है, सच दे रस्ते का सानू मार्गदर्शन करती है। वो केवल ते केवल साडा संपूर्ण गुरु
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਨ ਵੱਜੇ ਬਿਨ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੇਲੇ, ਰਾਮ ਕਰੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੀਨ ਵੱਜੇ ਬਿਨ ਨਾਗ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰਪ ਹੈ, ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਾਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਮਨ ਰੂਪੀ ਨਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਕਰੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਕਰੇ ਜਦ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਆਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਵੇ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਲਾ, ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਕੇਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਵੇ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਲਾ। ਬੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੀ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੰਡੇ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁੱਖ ਹਾਂ, ਮੂਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਲਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਕੇਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਏ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾ ਕੇ ਕੇਲਾ। ਕੇਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਰਮ ਸੌਫਟ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਫਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਕੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਮ ਔਰ ਮਿਠਾਸ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇ
ਫੇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੂਹ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹ ਕਲਬੂਤ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਲਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਗਿਆ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜੋ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਇਸ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟਾ ਤੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਮੋੜੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਾਈਏ, ਡੁੱਬਦੇ ਨਾਹੀਂ ਗੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟਾ ਤੀਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਮੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵ, ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਰੀਰ ਔਰ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜਾਮਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਾਮਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਸਭ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਮ ਜੂਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਤਾਜ ਜੂਨ ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਤੇਰਾ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਮਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਕਦੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਾਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦਾ ਜੋ ਜਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਮੂਰਖਤਾ ਛੱਡ ਕੇ
ਗੁਰਮਤਿ ਅਪਣਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਚਾਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਜਾਮਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਔਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੂਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਰਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਾਈਏ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਯਤਨ ਹਜ਼ਾਰ ਲਗਾਈਏ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਗੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਸ ਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਾ ਪੱਤ ਕਦੇ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਲੱਖ ਕੋਈ ਉਸ ਜੋੜੇ, ਅੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਾ ਪੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਲੱਖ ਉਸੇ ਕੋਈ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੁੱਟਿਆ ਪੱਤਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੜ, ਔਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਪੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗਰਭ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਔਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਹਮਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਟੁੱਟਾ ਪੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਲੱਖ ਉਸ ਕੋਈ ਜੋੜੇ, ਅੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ
ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਪੱਤ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਜ ਚੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੜੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਵਣ ਮਮਤਾ ਕੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ, ਬਣ ਕਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅਰੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਤੇ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਵਣ ਮਮਤਾ ਕੇ ਨਾਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇ। ਮਮਤਾ ਦਾ ਨਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੋ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਜੋ ਮਮਤਾ ਭਰਿਆ ਨਾਤਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਣ ਕਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਔਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਦਾ ਫਰਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਣ ਕਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਦਾ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਬਾਜ ਮਲਾਹਾਂ ਨਾਹੀਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ, ਪਾਪੀ ਜੀਵ 84 ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਵਣ ਗੇੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਬਾਜ ਮਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਬੇੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਲਾਹ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾਵੇਗਾ
ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾ। ਜੋ ਮਲਾਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਲਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੱਪੂ ਲਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਾਪੀ ਜੀਵ 84 ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਵਣ ਗੇੜੇ। ਪਾਪੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਪੀ ਜੀਵ 84 ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਵਣ ਗੇੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਜੀਵ 84 ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਲਾਵਣ ਗੇੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਮੁਸ ਰੋਂਦੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਕਹਿ ਸੁਣ ਢੋਲਾ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਰਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਮੁਸ ਰੋਂਦੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਰਕਪੁਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਵਰਗ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਕਹਿ ਸੁਣ ਢੋਲਾ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਕਹਿ ਸੁਣ ਢੋਲਾ ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਗੋਡ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਜੋ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਇਆਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।